First of all, good afternoon from my side also. It's nice to have you here. A lot of journalists from you I know since years, and I appreciate that you are so long time, so near with us and follow our activity in archery. Yeah, to your question, I think we are good on the way if you ask, especially for recurve, because now, yeah, we know Roman Sana and Rubel left the country, but I have to say, in January that year, the recurve men team achieved a new national record, and it means they are also up to the mark. And the old record was with Rubel and Roman, but the three boys make a new national record and higher level. Of course, we're looking at the international level, still our position, but they are competitive, and I'm optimistic that they can do something. Yeah. First of all, the World Cup is part of the preparation for the Asia Games. With the Asian Games, the qualification to Los Angeles Olympic Games will start. So a very hot period for us and very important. So the preparation character of the competition. And look, we had a successful Asia Cup, the gold team in the compound men division, and also a couple of top 10 places. So that we want to bring now in the global competition. The World Cup is still another level, and I'm happy if we are quarterfinal, top 10. There we open the door for the semis and break through, hopefully in the direction medal matches. Coach, I have another question. You have spent a long period in Bangladesh as the head coach, and you saw many ups and downs. You have to face many obstacles here to prepare the players for the global level. So, what's actually your experience? We saw our archers qualify directly in the Olympic in the last two term. So, do you think now the time to win medal in the Olympic stage? We have now in the Olympic Games also compound mixed team. That is in one case very good news, one more medal chance. But you have to know we have 64 men, 64 women in the Olympic Games, and the number of athletes is same. And one new sport, compound, come in the games. So we have less recurve archers now in the Olympic Games because of compound, and the qualification is quite more heavy. We have now only eight teams, 8 recurve teams in the world will make the qualification for the Olympic, and 12 recurve mixed team, compound mixed team, sorry. And of course, our compound mixed team proved already that they can do something good. You remember the Asian Championship was a perfect medal, and compound mixed team is in the moment in the world ranking level 20 place. And 12 qualify for the Olympic Games. Also the world ranking will play a role in the qualification. So for that I'm also happy that we participate. We have the chance to grow, and we have to grow, that we qualify. So medal in the Olympic Games, wow, that is quite challenging, but I have a young team and I have a really hard-working team, and we can achieve something. Yes, it's possible. স্পন্সর হিসেবে আমরা আসলে স্পন্সর বলি না আমাদেরকে, আমরা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার। আমরা আসলে আর্চার উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু করেছিলাম, এবং আজকে প্রায় 7 বছরে আমরা সফল। আমাদের সিটি গ্রুপের আমাদের যে অবজারভেশন সেটা হচ্ছে আমরা আসলে সফলতার দিকেই যাচ্ছি। কিছুদিন আগে আমাদের কম্পাউন্ডের খুব ভালো একটা রেজাল্ট এসছে। এটা তো মানে মাইলস্টোন বাংলাদেশের জন্য, যেহেতু সামনে অলিম্পিকে কম্পাউন্ড এনলিস্টেড, এবং আমাদের এই মুহূর্তে যেই খেলার জন্য আমাদের প্রিপারেশন, আমরা অবশ্যই আশাবাদী যে আমাদের প্লেয়াররা অবশ্যই ভালো করবে। এবার অনেক বড় একটি টিম যাচ্ছে আমাদের কোচ যাচ্ছেন 2 জন, এবং আমি বিশ্বাস করি যে সবার ইন্সপায়ারেশন আমাদের প্লেয়ার অনেক ভালো করবে। এবং আমি সিটি গ্রুপের পক্ষ থেকে সাংবাদিক ভাইদেরকে এবং আর্চারি ফেডারেশনের সকলকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরা আসলে এই
আমাদের যে 5-7 বছরের যাত্রা আমরা খুব স্মুথলি আমরা পথ এগুচ্ছি এবং আমাদের শুরু থেকে আমাদের যে ধরনের অবজারভেশন ছিল এবং সব কিছুতেই আমরা তো স্পোর্টস স্পেশালিস্ট না, বাট আমাদের চাহিদাগুলো ফেডারেশন মিট করেছে, এটাই আমাদের জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। আমি আশা করি যে আর্চারি ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হবে এবং এখানে আরো অনেক সাংবাদিক থাকবে। একদিন ছিল, আস্তে আস্তে কমে গেছে, বাট আই হোপ যে আমাদের রেজাল্ট আরো ব্রাইট হবে, এখানে সাংবাদিকদের ক্যামেরায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ইনশাল্লাহ, এই দোয়া করছি। ধন্যবাদ। আজকে আমরা যে যাচ্ছি এইটা এই আমাদের মাননীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পুরো আর্চারিকে নিয়ে উনি একদিন বসেছিলেন চায়না থেকে এসেই, সেটার প্রেক্ষিতে এই টিমটা উনি পুনর্গঠন করেছেন। এবং আপনারা জানেন যেতে গেলে মন্ত্রণালয়ে একটা জিও লাগবে, এই জিওর সময় আমাদের এই জয়েন্ট সেক্রেটারি সাহেব ইনক্লুড হয়েছে। এবং আমার একটা, আমি বলিনি কিন্তু মনে মনে ছিল যে এরকম বড় বড় টিম গেলে আপনাদের মাধ্যমে অনেক সময় অনেক খেলাতেই আমাদের একজন করে মিডিয়া পার্সন যায়। তো আমার একটা ইচ্ছা থাকবে যে কোনো একটা সিস্টেমে বড় বড় এরকম ইয়েতে আমরা একজন করে যদি মিডিয়া পার্সন আমরা নিতে পারি, তাহলে হয়তো ওয়াই রোটেশন অনেকেরই যা হবে। আপনারা এখানে আমাদের শুধু ঘরের মধ্যেই অথবা দেশের মধ্যেই করতেছেন, কিন্তু বাইরে তো অনেক খেলা, যেমন ক্রিকেট, বড় বড় খেলাগুলোতে কিন্তু যায়। তো আমরা তো একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটা ফেডারেশন, একদম খুব খারাপ না। আমাদের এবার সরকার 8টাকে স্কুল পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে, হয়তো এরপরে আরও 2-3টা নেবে, তার মধ্যে থাকবে আর্চারি ইনশাল্লাহ। তো সব কিছু মিলে সকলের সহযোগিতায় আমরা আজকে এখানে এসেছি। আর এর আগের একটা খেলাতে আমাদের একটা রিকগনিশন দেওয়ার কথা ছিল দুইভাবে। একটা হলো এশিয়ান আর্চারি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রাজিবুদ্দিন আহমেদ চাপল, উনি ব্যক্তিগতভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন, উনি নিয়ে আসছেন, উনি তাদেরকে দেবেন। আর আমাদের আর্চারি ফেডারেশনের তরফ থেকে একটা ঘোষণা আছে, সেটা যেহেতু তাড়াহুড়া, আমরা পরে আপনাদের উপস্থিতিতে বড় আকারে এই আমরা টঙ্গীতে আমাদের যে স্টেডিয়াম এইখানে করার পরিকল্পনা। তো আমার মনে হয় ইফ আই সে লেস ইট ইজ বেটার, কারণ এই জাস্ট আপনাদেরকে জানানো এবং আপনারা দোয়া করবেন আমাদের বাংলাদেশের টিম যেন আপনাদের এই যে লক্ষ্য যাওয়া হচ্ছে সেটা অর্জন যেন আমাদের আশাতীত হয়, কারণ আমাদের একটা অর্জন মানে আমাদের দেশের অর্জন। এই কথা বলেই আমি আমাদের সাথে যেহেতু ফেডরিক যাচ্ছেন এবং টিমটা আশা করি ভালো খেলবে, আমরা ইন্সপিরেশন হিসেবে থাকব। আর ভবিষ্যতে তো আশা করব যে যেহেতু এই সরকার খেলাধুলোকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং আজকে সিলেটেই দেখছেন নতুন করে উদ্বোধন হচ্ছে এবং ক্লাস 4 থেকে খেলাধুলা বাধ্যতামূলক এবং প্রতি উপজেলা একজন করে ক্রীড়া অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে, এটা আন্ডার প্রসেস। এগুলো আপনারা যারা ক্রীড়া নিউজের সাথে জড়িত, এই নিউজগুলো আপনাদেরও ভালো লাগবে। উইথ দিস ফিউ ওয়ার্ডস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা ভালো থাকবেন, আমরা যাতে সুষ্ঠুভাবে যারা যাচ্ছি সুস্থভাবে ফিরে আসি এই দোয়া কামনা করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আজকে আমার একটা কমিটমেন্ট ছিল, প্রতিটা খেলার চেষ্টা করি, কোনো সময় মাঠে দিয়ে দেই, কোনো সময় পরে দেই। কথা ছিল তোমরা গোল পেলে আমি টাকা দিব। তো যেহেতু কালকে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, আমি হয়তো আবার শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেতে পারছি না, আমি তাদের গেস্ট অফ অনার হিসেবে ছিলাম আয়োজক কমিটির। এখন পর্যন্ত আমি যাওয়ার চিন্তার মধ্যে আছি, কিন্তু আজকে একটা ডাক্তারের এখান থেকে আমি যাবো বারডেমে, যদি একেবারেই না করে দেয় তাহলে হয়তো আমার যাওয়াটা হচ্ছে না। আমার আজকে গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছেন যে আমি কতটুকু নিষ্প্রভ আছি আগে থেকে। তো দোয়া করবেন আমার জন্য। আমি আজকে শুধু আসছি, আমার বাচ্চারা কালকে চলে যাবে, আমি যাই দেই হয়তো নগণ্য কিছু দেব যেটা উল্লেখ করার মতো নয়। তারপর আমি মনে করব যে আমার যেহেতু একটা কমিটমেন্ট ছিল, আমি যদি তাদেরকে 1 টাকা দিয়ে আজকে পুরস্কৃত করতে পারি, তারা আমার একটা প্রফুল্ল থাকবে, আনন্দ বোধ করবেন এবং উচ্ছ্বসিত থাকবেন। অবশ্যই তারা ভালো খেলবেন, এর জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার আর্চারদের জন্য দোয়া করবেন, আর ফেডারেশনের জন্য দোয়া করবেন, যাতে করে আমরা দেশের মুখ রক্ষা করে আসতে পারি। আসলে
সিটি গ্রুপকে যদি আমি ধন্যবাদ না জানাই, এটা আমার অতৃপ্ততা রয়ে যাবে। কারণ আমি সবসময় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে থাকি। আজকে ভুলে গেছিলাম, আসলে শরীরটাও ভালো না। তো আমার সামনে রুবায়েত আছে, ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে গেছে যে এই স্পন্সরটা কীভাবে আসলো। সেই 17 সালের কথা বলি, আমার অফিসে একবার খুব ঘর্মাক্ত অবস্থায় এই বান্দা গিয়ে হাজির। আমি ওকে চিনতামও না, বলতেছে আমি সিটি গ্রুপ থেকে আসছি, আমাকে পাঠাইছে, আমরা আসছি আর কি স্পন্সর করতে চাই। আমি একটু আশ্চর্য হলাম যে আমরা বাড়ি বাড়ি দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে যেটা পাই না, আজকে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত, তাহলে লক্ষ্মীকে তো স্বাগত জানাতে ওইভাবে। আমরা বলতে এখন তো ভাত খেয়েছিলাম, জোর করে ভাত খাওয়া, লাঞ্চ টাইম ছিল, খুব ঘেমেছিল, মোটরসাইকেল চলে গেছিল। তো ওই যে শুরু হলো, আজ পর্যন্ত কিন্তু সিটি গ্রুপ আমাদেরকে বাদ দেয়নি। কেন দেয়নি একটু আগে রুবায়েত সাহেব বর্ণনা দিয়েছেন। আসলে তীরের সাথে তীর যে সংযোগটা, এটা বজায় রাখতে গেলে যে কটা শর্ত ছিল আমরা তার চেয়ে বেশি পূরণ করতে পেরেছি, অন্তত ফলাফলের দিক থেকে। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা চেষ্টা করব যাতে করে আমরা তাদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং দেশের মান রক্ষা করতে, এবং তারা যে যথার্থতাই আমাদের করছেন এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা সদা সচেষ্ট